you very much for joining us on this evening, and we will give you more details as we move forward from here. Sit back and take a lot of information from us. Thank you very much. Good evening, everyone. First and foremost, gratitude that you could make it to this event. As Uday rightly said, that we love to share these advances with you from time to time, because I feel our responsibility as a leading healthcare provider is not just to do great clinical work, but it is also to educate the community that we live in, so that they're at least aware of the advances that we are making. Unless that communication happens, our job is not fully complete. As far as this therapy is concerned, it is, we're the first institute in South India to kind of do this clinical work, this procedure, which is very unique, and Dr. Manohar will talk in detail about it. So we're really privileged to partner with Boston Scientific for this great technology in the hands of world-renowned urologist Dr. Manohar T, whom you will have the pleasure of interacting with in some time. But I just want to take a step back and talk a little bit about the newer therapies that are coming in the medical field today. Today, the responsibility of healthcare providers like us is not just to provide affordable healthcare or accessible healthcare to the community, but it is also to innovate. It's also to bring about world-class technology to India, so that patients who erstwhile or earlier had to travel outside the country for the same therapy can get the treatment here. ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ನ್ಯೂವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಥರ್ಮೋಥೆರಪಿ. ಸರ್, ನೀರನ್ನ ಆವಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಥೆರಪಿ ಇದು. Why we are concerned about prostate always? BPH, prostate health ಬಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡಿಸೀಸ್ಗಳಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಂದ ಇದೆ. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗನ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ಯಾವ ಇದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಗಂಡು ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟೈಟಿಸ್. ಯಂಗರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ನಾವು 30-35 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ದೇವರು, ನೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಂಗರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಫರ್. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರುಗಳು ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷ, 40 ವರ್ಷ, 50 ವರ್ಷ. BPH ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Dr. D. Manohar, Chief of Urology Services, Uro-Oncology and Kidney Transplantation, Apollo Hospitals, Bangalore. Today, we are introducing a newer and novel treatment for prostate enlargement, which is called as steam therapy, also called as water vapor thermotherapy, also called as steam therapy. This is a very unique procedure which can be done on a day care basis under local anesthesia, and the procedure involves only 10 minutes. And this procedure is specifically indicated in those who are young and sexually active, want to preserve the sexual function. And second, those who are having giddiness or side effects to medical management for prostate enlargement. Third, those who are elderly, wherein anesthesia cannot be given, and it's a boon for these three kind of patients. Cost of the treatment can be varied between 1.5 lakh to 3.5 lakh, depending upon the size of the prostate, depending upon the comorbidity of the patient, depending upon the facilities, and depending upon the investigation modalities. The simple, straightforward machine. This is the resume of the proprietary water vapor therapy. ಇದು ಡಿವೈಸ್, ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜನರೇಟರ್, ಇದು ಜನರೇಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಇದರಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇದೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು OT ಟೇಬಲ್ಲು ಅನಸ್ತೀಶಿಯಾ ಇದೆ, ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ತೀಶಿಯಾ. ನಾವೇ ಒಂದು ಮೂತ್ರ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ತೀಶಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಅವೇಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ
ವಿಲೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗೋದು. ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಸರ್ಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಾಲಜಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಹೆಸರು ಸ್ಟೀಮ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಥರ್ಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟರೈಲ್ ವಾಟರ್ನ ಸ್ಟೀಮ್ ಥರ ಮಾಡಿ 113 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಯಂಗರ್ ಪೀಪಲ್ 45 ವರ್ಷದಿಂದ 50 ವರ್ಷದವರೆ ಇರೋರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಮೆನ್, ತುಂಬ ವಯಸ್ಕರಾದವರು, ತುಂಬ ಕೋಮಾಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಶೇಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟೀಮ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೆಡಿಸಿನಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಥೆರಪಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ 3 ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರು, ಲೋಕಲ್ ಅನಶೇಷ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರು, ವಾಟರ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟರೈಲ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿವೈಸ್ನ ಮೂತ್ರ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ಸೇಮ್ ಡೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಕೊಡುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು.